सत श्री अकाल जी, स्वागत है थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासेस पटियाला ते। सो अज असी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़े वास्ते लैके आ रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है अगला आने वाला टाइम, क्योंकि असी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करन जा रहे हैं कि जिहदे च असी पंजाब दा आज़ादी दी लड़ाई च की कंट्रीब्यूशन रहा, पंजाब दे आज़ादी घुलाटीए जिन्होंने आप कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पंजाब, तो असी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके नाल इहनूं बड़े वधिया तरीके नाल तुहाडे सामने लैके आवांगे। उधम सिंह हो गया, मदन लाल ढींगरा जी हो गए, ठीक है, करतार सिंह सराभा जी हो गए, भगत सिंह हो गए, तो होर जिन्ने भी आज़ादी घुलाटीए आज़ादी की लड़ाई च लड़े आ, असी एक एक करके उन्हां दी विचारधारा दा, उन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशनस दा, उन्हां दा योगदान रहा जो भी, ठीक है, तो उन्हां दी शहादत का जिक्र करांगे तुहाडे नाल ते समझण दी कोशिश करांगे कि किस तरीके नाल ये आज़ादी की लड़ाई च अपना एक अहम रोल छड्ड के गए साडे वास्ते। सो लैट्स स्टार्ट। सब तो पहला जे असीं गल करिए भगत सिंह दी, तां भगत सिंह बारे तां एक गल स्पष्ट आ कि भगत सिंह दा जन्म जिहड़ा सीगा वो एक जट फैमिली संधू फैमिली च होया, ठीक है। भगत सिंह दा जिहड़ा परिवार सी ना, वो 19वीं सदी दे एंड तो 1880 तो बाद ही लाहौर दे विच जां कह लो कि गुजरांवाला दे इलाके च वो समा सीगा जदों गुजरांवाला दे इलाके च ना आर्या समाज जिहड़ी लहर सी उहदा बड़ा प्रभाव हो गया सी। आर्या समाजी एक लहर सी जिहड़ी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू की गई सी। शुरू तो 1873 च बॉम्बे तो हुई सी, पर 1875 तक ये लाहौर अपने हैडकुआटर बना लेंदी है। तो भगत सिंह के दादा जी इस लहर नाल जुड़े हुए सी। उस तो बाद भगत सिंह के पिता जी भी इसे लहर नाल जुड़े रहे, तो फिर भगत सिंह ओबीअस जी गल आ दयानंद जी द्वारा चलाए गए आर्या समाज तो काफ़ी प्रभावित रहे। इत्थों तक कि आर्या समाजियों द्वारा जिहड़े स्कूल शुरू किए गए थे DAV दयानंद एंगलो वैदिक, उन्होंने स्कूल उस स्कूल ते कॉलेज च लाहौर दे विच स्कूल कॉलेज सीगा, स्कूल कम कॉलेज, उत्थे ही भगत सिंह की मुढ़ली पढ़ाई भी हुई है। इत्थे ही पढ़ते हुए भगत सिंह जिहड़ा सीगा वो आर्या समाज की विचारधारा दे नाल वड्डा होया। पर जदों भगत सिंह 10 साल का सीगा ना 1917 तक जाते जाते उस टाइम भारत के नेड़े ही एक देश है रशिया, जिहदा उदों नाम सोवियत संघ हुंदा सी, USSR हुंदा सीगा, तां उदों रशिया ही सी एक बेसिकली, सोवियत संघ उस तो बाद बनया है। तां रशिया दे विच एक राजा हुंदा सी ज़ार निकोलस। उस राजे के खिलाफ उत्थों की प्रजा ने बगावत की एक लैनिन नाम के लीडर के अंडर। लैनिन ने राजे के खिलाफ बगावत करन च जिस विचारधारा नूं अपनाया वो सी कामरेडवाद, जिन्होंने आप कम्यूनिज्म कह दें, सामवाद कह दें, ठीक है, जिहदे च ये सीगा कि सब कुछ जिहड़ा है वो लुट खो सरकारां जिहड़ियां ने वो राजियां तो खो लिया जाए, प्रॉपर्टी लोगों को खो के सरकार के नाम ते समाज के नाम ते लवा दी जाए। तो इस आइडियोलॉजी दा भगत सिंह ते असर पैना ही सी। क्यों? भगत सिंह ने इस विचारधारा नाल 10 साल की उम्र च किसी नूं लड़दे नहीं देखिया, लड़ के जितदे हुंदे देखिया सीगा। सो भगत सिंह जिहड़ा कि शुरू च आर्या समाजी विचारधारा दा सी, जिहड़ी विचारधारा उन्होंने सनातन धर्म जानी कि हिंदू धर्म दियां अच्छाइयां बारे दसदी सी, जिहड़ी उन्होंने वेदां नाल जोड़दी सी, वो विचारधारा तो ज़्यादा प्रभाव उहदे ते उस विचारधारा दा पै गया जिस विचारधारा नाल उन्हें रशिया दे विच लैनिन नूं जितदे देखिया सीगा। तां इस विचारधारा ते उस विचारधारा च फर्क सिर्फ इन्ना सी कि जिस विचारधारा च भगत सिंह दा जन्म होया उस विचारधारा च एक गल क्लीयर सी, भगवान की अपनी एक इंपॉर्टेंस सीगी। पर जिस विचारधारा नूं भगत सिंह 10 साल तो बाद पसंद करनी शुरू करता है उहदे च शायद रब की इन्नी अहमियत नहीं सी। सामवाद च कम्यूनिज्म च रब की इन्नी अहमियत क्यों नहीं हुंदी, क्यों नहीं वो रब दे नूं बहुत ज़्यादा तरजीह दिंदे, ये भी सब कुछ इतिहास च ही लुकिया होया है। असल च जिस राजे के खिलाफ लैनिन ने बगावत की सी ना रशिया च ज़ार निकोलस, वो अपने आप नूं रब ही अखवाउंदा सी। ते लैनिन ने लोगों नूं ये कह के बगावत लई मजबूर करता कि जे ये रब आ ना तो फिर रब हुंदा ही नहीं, तो जे रब है आ तो फिर रब चंगा नहीं हुंदा। तो लोगों के दिमाग दे विच एक अजिही गल फिट करती, लोगों नूं वो गल हिट कर गई, तो इस करके सामवाद दे नाल रब दे प्रति ना जां उल्ट चीज़ जिहड़ी आ वो बननी सुभाविक ही सी, क्योंकि लोगों ने उस चीज़ चों अपने आप नूं जितदे देखिया सीगा। सो
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ DAV ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ DAV ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ DAV ਸਕੂਲ ਤੋਂ DAV ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। 1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920 ਤੱਕ। 1920 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਚੌਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ 1922 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ 1907 'ਚ, ਉਸ ਸਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਬਰਮਾ ਦੀ ਮੈਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਕੱਟੜੋ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਲੰਘ ਗਏ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 200-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ 1920-21-22 ਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1922 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ 1922 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਧਰਮ ਦੰਗੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜੇ
ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 1907 ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਤੇ 1921-22 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 13-14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਮਵਾਦ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਕਾਮਰੇਡਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਇੱਥੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ DAV 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਮਵਾਦ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਮਵਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਗ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲੈਨਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। 1924 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਵਾਂਗ ਲੜ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਂਗ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਦੀ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੜੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਦਿਆਲੰਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚੋ। ਬੰਗਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਲੱਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਨਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1924 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1924-25 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1924 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਹੁਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 1924 'ਚ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1925 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਬ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 1926 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੀ ਖਾੜਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1925 'ਚ 9 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਕੋਰੀ 'ਚ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁੱਟੀ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸ਼ਫੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕੋ। 1928 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਮਵਾਦ ਕੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਆ, ਲੈਨਿਨ ਕੀ ਆ। ਲੈਨਿਨ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਕੌਣ ਆ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਲੋਸਟ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ। 1928 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀ 1928 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਮਵਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਤਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ, HSRA। HRA ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਾਮ HSRA ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ HRA ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ HSRA ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਊਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 1927 ਤੇ 28 ਵਾਲਾ ਸਾਲ, 1928 ਦਾ ਸਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1928 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 1928 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SP ਸੀਗੇ ਲਾਹੌਰ ਸਕਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ DSP ਸਾਂਡਰਸ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1928 'ਚ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਦਸੰਬਰ 1928 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ। ਦਸੰਬਰ 1928 'ਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਰੂਹ ਪੋਸ਼, ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 1929 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਂਡਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 1929 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1929 ਦਾ ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੂਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1929 ਦਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ,
ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉੱਥੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਵਾਦ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਮਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਵਿੱਥ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਧੂਏ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 115 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 63ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਤਿਨ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸੂਹ ਲਈ ਗਈ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1929 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ। 1930 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1930 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ। 1930 ਸਤੰਬਰ 1930 ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੋਪ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੜਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਤੋਪ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਨੇ। ਖੈਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ 1931 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ 5 ਮਾਰਚ 1931 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਚ 19 ਦਿਨ ਬਾਕੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਵਿਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 23-24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਐਲਫਰਡ ਪਾਰਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਖੈਰ 1930 ਦਾ ਸਾਲ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਰਵਿਨ ਦੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਰਵਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏ। 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਣ ਫਾਨਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਮਵਾਦ, ਰਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ, USSR ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾ ਲਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਕੂ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵਤੀ ਚੰਦਰ ਵੋਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਵੋਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹੀ ਭਗਵਤੀ ਵੋਰਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਬੰਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਭਗਵਤੀ ਵੋਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਦਿਆ ਲੰਕਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਕੋਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ 1926 ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਡੀਐਸਪੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਨਿਆਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ HSRA 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1928 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ 1917 ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ HRA ਦੇ ਵਿੱਚ S ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ HSRA ਆ, ਇਹ HRA ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸੇਨ ਤੇ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1924 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ 1926 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀ, ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਧਨਵੰਤਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋਢੀ ਪਿੰਡ ਦਾਸ, ਹੋਰ ਕਈ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਹਿਗਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਗਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ HSRA ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਸਟ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਰੇ ਤੋਂ, ਅਗਸਤ ਵੈਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਨ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਖਾਸ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਕਰੂਟਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2022 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ,
ਇਕਨੋਮੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਟੈਟਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਟੈਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਮਗਰ 900 ਪਲੱਸ 100 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। 900 ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਤੇ 100 ਲੈਵਲ 2 ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹੀ ਨੋਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਗਰ MCQs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।